Huh? The questions that have changed over 3 generations is this. Will I be able to deliver normally? I told, why will you not deliver normally? You don't have any problem in this pregnancy. No, doctor, I have doubt because I cannot take pain. I told, pain is a perception. It's only for a day. Somebody else is doing backseat driving. Over information is driving. Chutupakkala vallandaru very precious pregnancies అయిపోయేసరికి do this, take bed rest అనేసి అంత negative information. So these were the 4 things I wanted to tell our viewers. Alage, I too had a question for you, madam. So how do you manage to give your patients that kind of very tailor-made care during the antenatal period? Welcome to another episode with Simply Shilpi. And today we have with us our very good neonatologist. Neonatologist ante appude puttina pillala doctor. And tanu Dr. Aparna. Hi. మేమిద్దరం కలిసి ఒక టీం లాగా ఇక్కడ కిమ్స్ కడల్స్ లో వర్క్ చేస్తాము. అండ్ ఎంత ఇంపార్టెన్స్ మదర్ కి ఉంటుందో ప్రెగ్నెన్సీలో అంతే ఇంపార్టెన్స్ బేబీకి కూడా ఉంటుంది. అప్పుడే పుట్టిన బేబీస్ ని ఎలా చూసుకోవాలి, అప్పుడే పుట్టిన బేబీస్ కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందో మా ఇద్దరి మాటల్లో మీకు తెలిసిపోతుంది. అయితే డాక్టర్ అపర్ణ neonatologist and she is an expert in preterm babies. Now preterm babies అని ఎవరైనా అడుగుతారు మీరు. బరువు తక్కువ పుట్టిన వాళ్ళు, నెలలు నిండకుండా పుట్టిన పిల్లల్ని preterm babies అంటారు. And I welcome Dr. Aparna to Simply Shilpi and we're going to discuss everything under the sun. Sure. Thank you, ma'am. I want you to introduce yourself to our viewers. Hi everyone. I'm Dr. Aparna. So I'm a neonatologist and a pediatrician, as Shilpi ma'am already introduced you. So neonatology anedi newborn babies. Ante puttinappadi nunchi first 1 month varaku age lo manam newborn babies antamu. So we specialize in newborn babies. Basically, I have done my MD in pediatrics and then I specialized with a DM neonatology course. So our expertise is in helping every newborn baby reach its potential. So indulo various aspects unnai, chinna aspects but important aspects. For example, providing adequate warmth, providing adequate breastfeeding, talli paal taapinchadam, adequate growth ensure cheyadam, వాళ్ళని development milestones reach cheyadaniki manam puttinappadi nunchi how to help them reach their optimal potential, giving them timely vaccinations. Now this is all for the normal good weight newborn babies. Sometimes we may have to deal with preterm, low birth weight babies who need specialized assistance in the NICU, Neonatal Intensive Care Unit. So atlanti baru takku unna babies, premature babies ni, or term babies who come with some anomalies, cardiac anomalies, other structural anomalies, or term babies having some breathing issues or convulsions. Itlanti specialized care, medical attention, intensive care avasram unna newborn babies ni mem chuskuntamu. And it's a beautiful teamwork that we have here at Kim's Cuddles with Dr. Shilpi and her team. We work as one team, one family, because you all know for a healthy baby, the care starts right from pregnancy, or in some words you can say even from before pregnancy or in the periconceptional stage. So Aparna, చాలా మందికి ఓకే ఈవెన్ ఇన్ 2025 వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే నెలలు తక్కువ డెలివరీ అయినా, బరువు తక్కువ ఉన్నా బేబీ సర్వైవ్ అవ్వరు అని అన్వాంటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా ప్రెగ్నెంట్ మదర్స్కి, అప్పుడే సెన్సిటివ్గా డెలివరీ అయిన మదర్స్కి ఇస్తూ ఉంటారు. నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే ఈ మన టాక్లో వీ షుడ్ గివ్ ఎంపవర్మెంట్, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ అక్కడ వ్యూవర్స్ అందరికీ క్లారిటీ రావాలి. ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిలో సే మన హాస్పిటల్ ఆర్ హైదరాబాద్ అనుకోండి, ఏ ఏజ్ బేబీస్కి మంచి సర్వైవల్ ఉంది? ప్రీటర్మ్ అంటారు, కొన్నిసార్లు 24 అంటారు, 26 వీక్స్ అంటారు, 28 వీక్స్ అంటారు. అకార్డింగ్ టు యూ ఒక మంచి ఇన్స్టిట్యూట్లో మనకి సర్వైవల్ రేట్స్ ఎలా ఉన్నాయి కరెంట్ సిచ్యువేషన్? సో ప్రీటర్మ్ అంటే మీరు అన్నట్టు
37 weeks of pregnancy completion కి ముందు డెలివరీ అయిన బేబీస్ ని ప్రీమెచ్యూర్ అంటాము, ప్రీటర్మ్ అంటాము. సో ఒక ప్రెగ్నెన్సీ అనేది 37 to 41 వీక్స్ వరకు ఇట్ ఈస్ నార్మలీ సపోజ్ టు గో అని అనుకుంటే 37 వీక్స్ కి ముందు ఎవరు డెలివరీ అవుతున్నారో వాళ్ళకి ప్రీ టర్మ్ అని చెప్తాం. నౌ యాజ్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీ జెస్టేషనల్ ఏజ్ మేక్ సమ్ డిఫరెన్స్. సో ఇందులో మంచి అవుట్కమ్స్ మనం ఎప్పటి నుంచి ఇవ్వగలుగుతాం అంటే, మీరు ఇంటర్నేషనల్ స్టడీస్ లో చూస్తే 24 వీక్స్ నుంచి ఒక బేబీని వయబుల్ బేబీ అంటారు. అంటే 24 వీక్స్ బరువు అప్పుడు 24 వీక్స్ మీకు ఎంత ఉంటుంది అంటే ఆన్ అన్ యావరేజ్ అరౌండ్ 550-600 grams ఉండొచ్చు. సో అక్కడి నుంచే బేబీస్ కి ఐసీయూ కేర్ తో ఆర్టిఫిషియల్ బ్రీదింగ్ సపోర్ట్, ఆర్టిఫిషియల్ కార్డియాక్ సపోర్ట్, parenteral nutrition, then graded establishment of milk, enteral nutrition అంటాము, and adequate cardiopulmonary respiratory monitoring తో kangaroo mother care, incubators, provision of warmth, provision of infection control తో మనం మంచి అవుట్కమ్స్ ఇవ్వగలుగుతాము. చాలా మందులు 1 kgకి తక్కువ ఉన్న బేబీస్ కి కూడా మనం మంచి అవుట్కమ్స్ ఇవ్వలేము అని అనుకుంటారు. బట్ ఆన్ ద కాంట్రరీ, ఐ వుడ్ స్ట్రాంగ్లీ అసర్ట్, even with all our resource limitations in a large country like India, so even with our own social economic constraints ivanni unna kuda, starting from 24 to 25 weeks with some difficulty and challenges, but starting from 25 weeks with fairly easy, doable, cost effective interventions, we can give good outcomes for majority of babies. When I say this, 90% of the babies can go home with not exorbitant interventions. నేను అన్నది మరి highest modes of ventilation, the highest modes of therapy, extracorporeal support, ఇవన్నీ కాకుండా మినిమల్ వెంటిలేషన్, మేబీ ఫ్యూ అవర్స్ లో వెంటిలేటర్ నుంచి తీసి నాన్ ఇన్వేసివ్ వెంటిలేషన్, సిపాప్, kangaroo care అంటే మదర్ బేబీని ఎత్తుకోవడం, తల్లిపాలు ఇవ్వడం, బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్, సింపుల్ మెషర్స్ టు ప్రొవైడ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఫ్రీ ఎన్వైరన్మెంట్, ప్రివెంటింగ్ సెప్సిస్ ఆర్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఇవన్నీ చేయడంతో కూడా 90% బేబీస్కి కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్, సింపుల్, డూయబుల్ ఇంటర్వెన్షన్స్తో నాట్ ఓన్లీ సేవింగ్ దెమ్, బట్ వీ కెన్ ఆల్సో గివ్ దెమ్ ఇంటాక్ట్ సర్వైవల్. ఇంటాక్ట్ సర్వైవల్ అనేది ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ సెండింగ్ ద బేబీ హోమ్, బట్ ఆ బేబీ ఇంటికి వెళ్ళాక the baby should be comparable to a term baby, to a baby who is born at 3 kilos or 2.5 kilos in terms of growth, in terms of development milestones, in terms of the long-term achievable milestones, cognitive development, intelligence, IQ. ఇవన్నీ పారామీటర్స్ లో కూడా మనం కంపారబుల్ అవుట్కమ్స్ ఇవ్వగలుగుతాము. బట్ ప్రొవైడెడ్ we start early, we start right from the antenatal period, we start right from the intrapartum, that is during labor, during that phase and the first few minutes of labor, which is why babies like this must be optimally delivered in a high risk center. చాలా సార్లు మనము అన్వాంటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చూస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు మేడం చెప్పినట్టు ఖచ్చితంగా ఒక మంచి సెంటర్లో రిజల్ట్స్ అనేవి చాలా బాగున్నాయి. ఒకప్పుడు 28 వీక్స్ 1 kg బేబీ బతుకుద్దా లేదా అని చెప్పేవాళ్ళు చాలా మంది ఉండేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు 28 వీక్స్ 1 kg బేబీ 100% గోయింగ్ హోమ్ వితౌట్ ఎనీ కాంప్లికేషన్స్. ఆ బేబీకి ఇంక వేరే ఏం లేకపోతే. అలాగే ఇప్పుడు 26-24 వీకర్స్ కూడా మన దేశంలో మంచి రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి. సో 600 grams పుట్టినా 800 grams పుట్టినా మనకి రిజల్ట్స్ అనేవి బాగున్నాయి. కానీ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ కేర్ అండ్ ద హాస్పిటల్. సో కరెక్ట్ హాస్పిటల్ చూస్ చేసుకుంటే ఒకవేళ అనుకోకుండా ప్రీటర్మ్ అయినా కూడా మనకి ఇబ్బంది కాకుండా ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిలో అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలకి మన మదర్స్ ఎవరైతే మన వ్యూవర్స్ ఉన్నారో, మదర్స్ ఉన్నారో, అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలకి మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటాయో మీరు చెప్తారు? Definitely, ma'am. So we were speaking about preterm babies in particular. Now for every term baby also there are some essential steps. Ante manam definite ga chuskovalsina konni important precautions unnai. So let us look at 4 major domains. Okati warmth, temperature. So chinna babies ki optimal temperature అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మనం అందరికి బ్రౌన్ అడిపోస్ టిష్యూ ఉంటాయి, సబ్క్యూటనస్ ఫ్యాట్ ఉంటుంది, వీ హ్యావ్ మెచ్యూర్ టెంపరేచర్ కంట్రోలింగ్ మెకానిజమ్స్ ఇన్ ద బాడీ.
సో మనం ఇన్హెరెంట్ గా న్యాచురల్ గా ఎక్కువ సపోర్ట్ లేకుండే ఒక కూల్ దేశంలో కూడా ఎయిర్ కండిషనింగ్ రూమ్ లో కూడా వీ కెన్ మెయింటైన్ అవర్ టెంపరేచర్ వితౌట్ అ ప్రాబ్లం. బట్ బేబీస్ కి అలా కాదు. వాళ్ళకి సబ్క్యూటేనియస్ ఫ్యాట్ తక్కువ ఉంటుంది, బ్రౌన్ అడిపోస్ టిష్యూ లిమిటెడే ఉంటుంది, కోపింగ్ మెకానిజమ్స్, అడ్రినలిన్ అండ్ అదర్ కార్టిసాల్ హార్మోన్స్ ఇవన్నీ కూడా లిమిటెడ్ ఉంటాయి. సో దే టెన్ టు బికమ్ కోల్డ్ ఇఫ్ ద ఎన్వైరన్మెంట్ ఇస్ కోల్డ్. సో మనకి అంబియంట్ టెంపరేచర్ ఒక ఎయిర్ కండిషన్ రూమ్ లో 26 degrees ఉంది అనుకోండి, బేబీ నార్మల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ 36.5 to 37 మెయింటైన్ చేయడానికి బేబీకి అడిషనల్ ఎన్వైరన్మెంటల్ సపోర్ట్ కావాలి. సో ర్యాపింగ్ ద బేబీ ఎప్పుడు క్యాప్స్ అండ్ సాక్స్ అట్లీస్ట్ ఒక 1 month, ఒక నెల వరకు వాళ్ళకి అడిషనల్ లేయర్ ఆఫ్ కాటన్ తో అట్లీస్ట్ ర్యాపింగ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. హౌవర్ హ్యావింగ్ సెడ్ దట్ సమ్మర్ ఇప్పుడు వేడి కాలం, ఇప్పుడు మరీ వాళ్ళకి వుల్లెన్ క్లోతింగ్ తో డబుల్ ర్యాపింగ్ చేసి ఏసీ అంత ఫ్యాన్ అంతా ఆఫ్ చేసి సమ్ టైమ్స్ హైపర్ థర్మియా కూడా మనం చూస్తాం. అవును, వాళ్ళు ఇంత లావువి కేసులు లాంటివి ఇప్పుడు అమ్ముతున్నారు, అవి ఎంతవరకు కరెక్ట్? సో ఇన్ హాట్ regions like ours, that is actually not needed. Exactly. మనం జస్ట్ లైట్ కాటన్ బ్లాంకెట్స్ తో వాళ్ళకు ఒక 1 more layer తో ర్యాప్ చేసేస్తే చాలు. వుల్లెన్ థిక్ క్లోతింగ్ మనం బేబీ ర్యాప్స్ లాగా చూస్తాము కదా, బేబీ కుషన్స్ లాగా తీసుకొస్తారు. ఎక్కడైనా మీరు బయట తీసుకెళ్లాలంటే అది ఓకే, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఓకే, దట్ టు అంటిల్ ఫస్ట్ 3-4 weeks. తర్వాత అది వాడడం అవసరం కూడా లేదు. బట్ ఇంట్లో మీరు మెయింటైన్ చేసినప్పుడు జస్ట్ కాటన్ తో మీరు ర్యాప్ చేసేస్తే చాలు. సో దాన్ని బట్టి మనము 1 layer ఆఫ్ కాటన్ కొంచెం థిక్ 2-3 layers వచ్చింది, మనం ర్యాప్ చేస్తే సరిపోతుంది. అయితే ఇప్పుడు ఈ మధ్య మనం యూజువల్ గా పేషెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్తాం కదా, రౌండ్స్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక కాటన్ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత ఒకటి ఫ్యాన్సీది ఉంటుంది, ఆ తర్వాత దాన్ని తీసుకెళ్లి ఒక క్రేడిల్ లాంటి దాంట్లో పెట్టి దాంట్లో ర్యాప్ చేస్తున్నారు. జిప్ లాక్ లాగా జిప్ ఉంటుంది. ఇంతగా వేడిగా పెడితే చాలా కష్టము. మీరు చలి నుంచి తప్పితే కుక్కర్ లో పెట్టినట్టు పెట్టదని చెప్తాం. అబ్సల్యూట్లీ, ఎగ్జాక్ట్లీ, బికాస్ హైపర్థెర్మియా ఇస్ ఆల్సో నాట్ ఫేవరబుల్ ఫర్ ద పేషెంట్. అండ్ ఒక్కటి అందరూ గమనించాలి, మార్కెట్ లో అమ్మేవి అన్ని పిల్లలకి మంచివి కాదు. అండ్ అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలకి ఇంత ఫ్యాన్సీ స్టఫ్ అనేది కరెక్ట్ కూడా కాదు. మా మేడం అదే చెప్తున్నారు. అబ్సల్యూట్లీ. అండ్ అనదర్ సెకండ్ పాయింట్ చెప్పాలి. సెకండ్ పాయింట్, ఓకే, సో దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఆఫ్ కోర్స్ న్యూట్రిషన్. మనం పిల్లలకి ఏమి ఇస్తాము? ఆబ్వియస్లీ మనం తల్లిపాలే ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ 6 months కి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఫుడ్ దట్ ద బేబీ నీడ్స్. ఇట్స్ అ కంప్లీట్ ఫుడ్. దీనికి మనం ఈజీగా తల్లిపాలు ఇచ్చేసేయని మదర్స్ కి చెప్పేస్తాము, బట్ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీలీ డన్. ఇట్స్ ఈజీలీ సెట్. ఎవ్రీ మదర్ నీడ్స్ ట్రెమెండస్ సపోర్ట్ ఫర్ దిస్. ఫ్యామిలీస్ షుడ్ సపోర్ట్ హర్. యాజ్ హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్స్ మేము సపోర్ట్ చేస్తాము, గైనకాలజిస్ట్ సపోర్ట్ చేస్తారు, మేము పీడియాట్రిషియన్ సపోర్ట్ చేయాలి, నర్సెస్ సపోర్ట్ చేయాలి, అండ్ బేబీస్ ఫాదర్, బేబీస్ ఫ్యామిలీ, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అందరూ ఆ మదర్ కి పాలు సరిగా రావట్లేదు, ఎందుకైనా మంచిది ఫార్ములా మిల్క్ ఇచ్చేసాయి, మా ఇంట్లో మేము అలాగే చేసేవాళ్ళం, అలా మదర్స్ కి మిస్గైడ్ చేయకుండా వాళ్ళకి ధైర్యం ఇవ్వాలి, ఎమోషనల్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి. Sometimes they also need, sometimes కాదు చాలా సార్లు they need professional support. We have a good team for providing lactation support for all our mothers, because simple steps like latching, positioning, attachment కి వాళ్ళ గైడెన్స్ కావాలి. అలాగే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్, సచ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. బేబీస్ కి కొంచెం ఇమ్యూనిటీ కాంప్రమైజ్డ్ ఉంటుంది ఇన్ కంపారిజన్ టు అస్. దే కెన్ ఈజీలీ క్యాచ్ ఆన్ ఇన్ ఇన్ఫెక్షన్. సో మనం వాళ్ళకి ముట్టుకోక ముందు, టచ్ చేయక ముందు హ్యాండ్స్ క్లీన్ చేసుకోవాలి. అనవసరంగా బేబీ ఎన్వైరన్మెంట్ లో టూ మెనీ పీపుల్ క్రౌడింగ్ అనేది అవాయిడ్ చేయాలి. అవసరం కాకపోయినా వీ షుడ్ ట్రై టు అవాయిడ్ టేకింగ్ దెమ్ టు వెరీ క్రౌడెడ్ సోషల్ గ్యాదరింగ్స్. సో ది లెసర్ ద బెటర్. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, every baby will have some other additional supplements, medications that need to be given. Again, we very often see babies will have a huge list of the multivitamin, calcium, so many things, health drinks, immune supplements. Now, please consult your pediatrician as to what is absolutely needed for the baby. Every baby, as of today's scientific guidelines, needs 400 international units of vitamin D. Idi term babies ki kuda avasram padtadi. Apart from that, there is an individualized protocol for giving which medications to which baby, which you must take only with your pediatrician's advice. Please don't unnecessarily overload the baby with calcium, multivitamin, other health supplements when it is really not indicated. So these were the 4 things I wanted to tell our viewers. Alage, I too had a question for you, madam. Now, when we are talking about preterm babies, when can we expect good outcomes? There are so many things they should take care during the antenatal period to optimize the outcome of the pregnancy.
సో యాజ్ అన్ ఆబ్స్టెటిషియన్ ప్రివెంటివ్ ఆస్పెక్ట్ నుంచి మీరు ఏమేం ఆస్పెక్ట్స్ చూస్తారు? బికాస్ ఐ హ్యావ్ సీన్ దట్ మ్యామ్ హ్యాండిల్ సో మెనీ హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీస్, mothers with hypertension, mothers with diabetes, but still with excellent take-home baby outcomes. So how do you manage to give your patients that kind of very tailor-made care during the antenatal period? సో ఈ ప్రశ్నకి చాలా పెద్ద సమాధానం ఉంటుంది. అయితే ఒక్క గర్భం దాల్చాలంటే, ప్రెగ్నెన్సీ రావాలంటే ఖచ్చితంగా ఎగ్ మంచి క్వాలిటీ ఉండాలి, స్పర్మ్ మంచి క్వాలిటీ ఉండాలి. చాలా సార్లు ఏదో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేసింది అన్నట్టు వచ్చేస్తారు. అలా ఆల్రెడీ వచ్చేసి మా దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళకి ఆ ప్రెగ్నెన్సీని ఎంతవరకు మార్చగలుగుతాము, చేయగలుగుతాము అనేది ఒక విషయం. అయితే ఎవరైతే ప్రెగ్నెన్సీ ప్లానింగ్ అని వస్తారు కదా, వాళ్ళకి మేము మ్యాక్సిమం మంచి అవుట్కమ్స్ ఇవ్వగలుగుతాం. ఎందుకంటే ఎగ్ క్వాలిటీ, మదర్ హార్మోన్స్, మదర్ హెల్త్, మదర్ వెల్బీయింగ్ని అంతా సెట్ చేసి, అలాగే 50% స్పర్మ్ క్వాలిటీ, స్పర్మ్ క్వాంటిటీ, దానికి పారామీటర్స్, ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయా, వారికోసిల్స్ ఉన్నాయా, లేకపోతే ఇంకా డిఎఫ్ఐస్ ఏమైనా హైగా ఉన్నాయా, మనకేమీ తెలియదు. సో ర్యాండమ్గా ప్రెగ్నెంట్గా వచ్చేస్తే ఆ కేర్ అనేది వేరుగా ఉంటుంది. ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేస్తున్నామని వస్తే మనం ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇచ్చి, విటమిన్ డి సప్లిమెంట్స్ ఇచ్చి, కరెక్షన్ చేసి, వైఫ్కి, హస్బెండ్కి కూడా, ఇప్పుడు చాలా మంది మెన్కి కూడా విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఉంది, B12 డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నాయి. స్పర్మ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంటుంది? బ్యాడ్గానే ఉంటుంది. దానివల్ల తర్వాత ఫ్యూచర్లో బీపీ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ, ప్రీటర్మ్ లేబర్స్, హస్బెండ్కి ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే మనం చెప్పలేం. రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ మనం చూస్తున్నాం. సో వచ్చిన ప్రెగ్నెన్సీ మిస్క్యారేజ్ అయ్యాక వీళ్ళు జాగ్రత్త పడతారా, లేకపోతే ప్రెగ్నెన్సీ రాకముందే మంచి వైటమిన్స్ తీసుకొని ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్ని తొలగించుకుని, చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉంటే, స్థూలకాయ సమస్యలు ఉంటే వెయిట్ తగ్గించుకుని, ఒకవేళ వాళ్ళకి ఏదైనా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, బీపీఓ లేకపోతే ఫిట్స్, అట్లాంటి చాలా మందికి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ కరెక్ట్ చేసుకుని సేఫ్ మెడికేషన్స్లోకి వెళ్ళి డయట్ పర్ఫెక్ట్గా చేసుకుని మనం ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసినట్టు అయితే అద్భుతమైన ప్రెగ్నెన్సీస్ వస్తాయి. అప్పుడు అలా అద్భుతమైన ప్రెగ్నెన్సీస్ వచ్చినప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ జర్నీ అనేది చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళు పుస్తకాల్లో చదివినట్టు అంత బాగుంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు 16, 18, 20 ఏళ్లకి ప్రెగ్నెన్సీస్ వచ్చేవి. అప్పుడు వయసు పరంగా కూడా చాలా నిజంగా చాలా మంచి ప్రెగ్నెన్సీస్ ఉండేవి. వాటికి మేము ఏం చేయాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు. కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు. ఇప్పుడు చాలా హయ్యర్ ఏజ్ వాళ్ళు వస్తున్నారు. 30+, ఆల్మోస్ట్ 50-60% 30+ ఉంటున్నారు. ఒకవేళ 30 బిలో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా పీసీఓడియో, ఫైబ్రాయిడ్సో, ఎండోమెట్రియోసిసో, బరువు ఎక్కువ ఉండడమో, హస్బెండ్ సైడ్ ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉండడమో, లో స్పర్మ్ క్వాలిటీ ఉండడమో, ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఉంటున్నాయి. ప్రాబ్లం లేకుండా మంచిగా వెయిట్, హైట్, పర్సనాలిటీలు, హార్మోన్స్ మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళు లెస్ దెన్ 10% ఉన్నారు. సో మనము ప్రీ ప్రెగ్నెన్సీ మేనేజ్ చేస్తేనే మంచి ప్రెగ్నెన్సీస్ వస్తాయి. మంచి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని కాపాడుకునే బాధ్యత మనది. ఎక్కడ పడితే అక్కడ తిరిగేయడం, ఎక్కడ పడితే అక్కడ తినేయడం, లూజ్ మోషన్స్, వామిటింగ్స్, యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తెచ్చుకుంటే మళ్ళీ అది ప్రెగ్నెన్సీలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొస్తాయి. సో సమతుల్యమైన ఆహారం తీసుకుంటూ, ఆరోగ్య సూత్రాలు అన్నీ పాటిస్తూ, ఎక్కడ పడితే అక్కడ తినకుండా ఇంట్లోనే వండుకున్నది, మీరు మీ చేతులతో వండుకున్నది తింటే ఆల్రెడీ స్పెండ్ చేసిన క్యాలరీస్కి మీరు తినే క్యాలరీస్ మ్యాచ్ అవుతాయి. సో స్థూలకాయం లాంటి సమస్యలు, డయాబెటీస్ లాంటి సమస్యలు రావు. అండ్ ఒక మంచి కల్చర్కి మీరు అలవాటు పడతారు. ఎందుకంటే పిల్లల్ని కనడం ఒక పని, పెంచడం ఇంకొక పని. సో పిల్లల్ని పెంచాలి అని అంటే మీరు వాళ్ళకి స్విగ్గీలు, జొమాటోలు తీసుకొచ్చి తినిపించి పెంచగలుగుతారా? అలాంటప్పుడు కుటుంబ విలువలు అనేది మనకి ఖచ్చితంగా ప్రెగ్నెన్సీలోనే నేర్చుకోవాలి, రావాలి. ఇంటి పనులు చేసుకోగలగాలి. అన్ని రకాల పనులు, వ్యవహారాలు, అలాగే ఆహార నియమాలు, సూత్రాలు, హెల్త్ పాలసీస్ అన్నీ మీరు సరిగ్గా పెట్టుకోవాలి. ఈ టైంలో ఏం జరుగుతుంది? ఈధర్ ఆ ప్రెగ్నెంట్ ఉన్న అమ్మాయి మదర్స్ హౌస్కి వెళ్ళడమో, లేకపోతే వాళ్ళ మదర్ ఇన్ లానో వచ్చి సపోర్ట్ చేయడమో, మొత్తం డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. సో వాళ్ళకి ఎప్పటికీ కూడా సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ రానివ్వకుండా ప్యాంపరింగ్ చేసి 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 ఆఖరికి లేబర్ పెయిన్ని కూడా తప్పించేస్తున్నారు. సో బీయింగ్ పేరెంట్స్ ఈజ్ అ హ్యూజ్ ఛాలెంజ్. అండ్
ఆ ఛాలెంజ్ కి ప్రిపేర్ అవ్వడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ నేను ఆల్మోస్ట్ 3 generations నుంచి డెలివరీస్ చేస్తున్నాను కదా. ఫస్ట్ జనరేషన్ కి అసలు పెళ్లి అంటే తెలీదు, ప్రెగ్నెన్సీ అంటే తెలీదు, డెలివరీ అవుతుంది, పాలిస్తాం, మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది, ఇంతే ఇన్ఫర్మేషన్. దే వాజ్ సో మినిమలిస్టిక్. వాళ్ళే వస్తారు, వాళ్ళే డెలివరీ అయిపోతారు, మంచిగా అసలు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ప్రాబ్లమ్సే ఉండవు. బికాస్ ఇగ్నరెన్స్. Ignorance is bliss. ఎస్, ఇట్స్ అ బ్లిస్. ఇగ్నరెన్స్. వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు. పక్కన వాళ్ళు ఏది చెప్తే అది అయిపోతుంది. పక్కన వాళ్ళు అప్పుడు ఏం చెప్పేవాళ్ళు, నీకు పాలు వస్తాయి ఇచ్చేసేయి అంతే, నీకు పాలు రావేమో, ఫార్ములా ఇవ్వాలేమో, పక్క ఇంట్లో గేదె పాలు నేను తీసుకొచ్చి ఇస్తాను, ఇలా ఎవ్వరూ చెప్పింది లేదు. ఆ మదర్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా వెళ్ళిందో అలాగే ప్రాసెస్ అయింది. సెకండ్ జనరేషన్ ఎడ్యుకేటెడ్, నా వాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్ అయ్యేవాళ్ళు, చెకప్స్కి వచ్చేవాళ్ళు, డెలివరీ అయ్యేది. దాని తర్వాత వాళ్ళు బేబీ కేర్ కొంచెం ఒక స్కెప్టికల్, ఓవర్ ఇన్ఫర్మేషన్, జాగ్రత్తగా ఉండి కేర్ తీసుకుని వాళ్ళల్లో మేము ఈ మిల్క్ అవుట్పుట్ తగ్గడం, ఫార్ములా కొంచెం పెరగడం చూసాం. ఇప్పుడు Google. మొత్తం గూగుల్ ఇస్ డ్రైవింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ. అసలు ఎవరికో ప్రపంచంలో ఏదున్నా నీకే ఉంటది అన్నట్టు ఫీల్ అయిపోతున్నారు. అండ్ ఆ స్ట్రెస్ లో వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ కేర్ మనం ఎంత ఇచ్చినా కూడా ఆ ఓవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ డ్రైవింగ్. సంబడి ఎల్స్ ఇస్ డూయింగ్ బ్యాక్ సీట్ డ్రైవింగ్ ఫర్ యూ. ఓవర్ ఇన్ఫర్మేషన్. చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ వెరీ ప్రీషియస్ ప్రెగ్నెన్సీస్ అయిపోయేసరికి డూ దిస్, టేక్ బెడ్ రెస్ట్ అనేసి అంత నెగటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఓవర్ ప్రాసెసింగ్. విల్ ఐ బి ఏబుల్ టు డెలివర్? ఇదేం క్వశ్చన్ అండి బాబు. The questions that have changed over 3 generations is this: will I be able to deliver normally? I told, why will you not deliver normally? You don't have any problem in this pregnancy. No doctor, I have doubt because I cannot take pain. I told, pain is a perception. It's only for a day. And Absolutely. How to take care of the baby? I told, after the baby comes, there are people, experts like you, who are going to tell them all this. And before we have classes chestunam. We do so many classes before so that they get trained. Inta myths lo nunchi asalu. Obviously, I heard somewhere that ఇప్పుడు ఉన్న generation లో parenting is perhaps the most difficult and challenging. At least it's perceived so as a skill. And that is a reality that we are facing. ఇప్పుడు మనకి ఇంటి పని చేయడానికి హెల్ప్ వచ్చింది. Professional help, there are so many organizations, bodies. We have teams to help us do our work. We have share our work with other colleagues. మనకి ఇంటికి డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడానికి డ్రైవర్స్ ఉన్నారు, కుకింగ్ కి పర్సన్స్ ఉన్నారు, క్లీనింగ్ కి పర్సన్స్ ఉన్నారు. బట్ to whom can we transfer this responsibility of parenting? That is probably something that has to be individualized. It has to be evolved, learned, and also enjoyed. Basic thing is, being a mother is the most beautiful thing on earth. And to raise a child, you need a village. But that village lo prime candidates are mother and father. Not a maid or a professional help. And ఇప్పుడు post delivery care kuda nurses hire cheskuntunnaru. So the baby who has delivered will need a mother's touch, a father's touch, and proper care with efficiency, not 100%. ఓకే, వీళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఒక ల్యాప్టాప్ ని మనం తుడుచుకుని క్లీన్ చేసుకుని దానికి ఛార్జ్ పెట్టి దాన్ని చూసుకున్నట్టు, కంప్యూటర్ ని చూసుకున్నట్టు పిల్లల్ని చూసుకోవాలనుకుంటారు. బట్ దాట్ ఈస్ నాట్ ద టు డూ లిస్ట్ ఫర్ ద బేబీ. ఇట్స్ అన్ ఇమోషనల్ బాండ్. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ దట్ ఆ వైబ్స్ ఏవైతే మదర్ నుంచి వస్తాయో, that is what grows the baby the most healthy way. Correct. Even in preterm babies or babies in the NICU, manam first segment lo maatladina babies lo kuda, the role of parents as an integral part of the medical care is so important. A lot of things that I said, like we provide some breathing support or we provide parental nutrition, might have sounded like proper medical care, intensive care stuff. But in reality, we talk about family-centered care antam, FCC, and this is a model which is now being shown to have
much better outcomes than a purely physician-centered care. So family-centered care lo మీరు చూస్తే we encourage mothers to come into the babies and see the babies, their babies who are in the NICU. Yeah, within to touch them. Within Within hours. whenever the mother is able to move, Walk. we remove the folies and we can access the mother to the Yes, baby. yes. Because the baby will be waiting for the mother's touch, Absolutely. feel, aura, emotions. Only then she will also get milk. Yep. And only then the baby is also going to recover faster. Absolutely. The other things that parents are a part of are to do kangaroo mother care. So Yes. kangaroo care anadi, it's such a beautiful process where the mother or the father gives skin to skin contact. అంటే బేబీని మదర్ చెస్ట్ పైన పెట్టేసుకుంటూ baby skin and mother skin will be in close contact, and in this process baby mother తీసుకున్న శ్వాసంని ఫీల్ చేస్తుంది. Baby feels the emotional bonding with the mother. Mothers are able to produce much better breast milk. Mothers are able to keep their babies warm, feel their babies breathing. At the end of the day, they are much more confident and empowered mothers when we discharge these low birth weight babies, preterm babies, and send them home. KMC regularly chase mothers are much more confident, much more empowered, and much more happier mothers because they are bonded closely with the babies also. And weight gain కూడా Better గా ఉంటుంది. Scientifically. I know. Infections, pneumonias ki chances kuda takku untai. అవును. So there is so much that mothers can do even in the NICU. And of course, mothers are everything. Once the baby goes home, they are the primary care provider, of course, in support with the family. అండ్ చాలా సార్లు అనుకుంటారు, అగైన్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ మిత్, టర్మ్ డెలివరీ అయితే పాలు వస్తాయి, ప్రీ టర్మ్ డెలివరీ అయితే పాలు రావు, సో టాప్ ఫీడింగ్ ఇవ్వాలి అని చాలా మందికి మిత్ ఉంది. కానీ ఇది చాలా రాంగ్. దీని గురించి మీకు మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పాలి. Obviously, definitely, madam. So preterm mothers, now biologically God has created the physiology of breast milk so beautifully. Baby 37 weeks complete avaka mundu delivery aina kuda mothers ki milk production matram kachidamga start avutadi once the placenta is removed from the body. So inhibitory hormones like progesterone, all of them, when they are removed, the milk production naturally starts coming in. Prolactin levels ekku aithe. Now normally oka good weight baby latching chesi breast nunche suck cheyadam start chesinappudu breast milk production normally start ayipotadi. But when the baby is managed in the nursery or in the NICU, what we do is we encourage mothers to express breast milk starting from the first hour. Just like we say early initiation of breastfeeding for a term baby, there is early initiation of breast milk expression for a preterm baby who is being managed in the NICU. ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒక గంట లోపల నుంచే మదర్ పాలు పిండడం స్టార్ట్ చేసేస్తే 4 hours లో, 4th day లో, 4th week లో అండ్ 4th month లో వచ్చే మిల్క్ ప్రొడక్షన్ అనేది ప్రపోర్షనేట్లీ ఎక్కువ అవుతూ వెళ్తుంది. అండ్ దిస్ మిల్క్ ఈస్ సో స్పెషల్లీ డిజైన్డ్. అ ప్రీటర్మ్ మదర్స్ మిల్క్ has more protein than a term mother's milk. It has up to 2 grams per 100 ml of milk of protein in comparison to 1.1 gram per 100 ml for a term baby. You know why God created this is the preterm baby needs more protein for accretion and growth and for head gaining weight and all brain that. growth and the cognitive development. So danikani it's a specially designed milk. Not only protein, there are other immune nutrients, immunoglobulins, IgA, antibodies, lactoferrin, and neuronutrients. Particularly, this is an era where we talk about DHA, docosahexaenoic acid, and long chain polyunsaturated fatty acids, LC-PUFAs antaru. These are specialized fats which are so important for the myelin layer of the baby's neurons. So this milk is irreplaceable by any other formula, and which is why hospitals like ours, the NICU of KIMS Cuddles, has హ్యూమన్ మిల్క్ బ్యాంక్ అంటాము. సో ఇందులో మేము ఏం చేస్తామంటే సర్ప్లస్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ వచ్చే మదర్స్ నుండి వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేసి విత్ యువర్ విల్లింగ్ కన్సెంట్ అండ్ వాలంటరీ డొనేట్ చేసే మదర్స్ మిల్క్ని పూల్ చేసేసి we subject this to a process called Holder's pasteurization, where it is purified, some small contamination and some possible viruses which can get transmitted also, and they are all not very serious infections. Nevertheless, we subject them to pasteurization so that it is make infection free, and this milk is further freeze dried, stored, subjected to some quality control measures, and తర్వాత ఎప్పుడు NICUలో ఉన్న బేబీస్కి అవసరం పడుతాయో దాన్ని థా చేసేసి అంటే మళ్ళీ వేడి చేసేసి
We are dispensing it to the babies in the NICU absolutely free of cost. I know. This is a service that we believe reduces so many infections, morbidities, and even Correct. the chances of death among babies who are being managed in the NICU. And we believe this is one of the important quality driven measures to improve the quality of survival and survival of our babies here.